الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإذا قلنا وإلا لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له من في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر اكتبنا إلى الله باطنا والظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر اكتبنا إلى الله باطنا والظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر اكتبنا إلى الله باطنا والظاهر. يا ربنا واغفر لنا
اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أسأل الله المسلمين شرف الله شر المؤذين أسأل الله المسلمين شرف الله شر المؤذين أسأل الله المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الرحم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الرحم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الرحم يا من يهدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف وكرم وجدنا وعزم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الكريمات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وسيدنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعز درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعل لنا من حزبهم ويرزقنا محبته ويتوفنا على بلادهم ويزورنا في زمراتهم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لجميع أخواتنا الذين محمد عليه وعلى آله ورسوله وخير من سيدنا وعلى آله ونعم بدراياهم وإلى من بركاتهم وأسرارهم ومالك في الدين والدنيا والآخرة بسم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جميع Jami Sadatina Al-Fatihah 3. الفاتحة لصاحب الرواتب قطب الإرشاد ورسول الله سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد وسوره وفروعه وبأن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور روائحهم ويعيد علينا من بركاته وأسرارهم وأموالهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka al-'ibadata al-mu'azzamata al-mazani wal Qur'an al-'azim. An tamtahana bi kulli khair wa tarhamna 'alaina bi kulli khair wa taj'alna min ahli al-khair. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا
والدين لمن أحسن إلينا والمغفرة بدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجينا من النار اللهم اصلح لنا شأن عبدنا وعظمنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا عنا ولا تهلكنا وارزقنا وارض عنا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أيها المسلمين لا تأتيك استطاعنا فعافنا وقعنا وكلنا سكنا يا أهل المسلمين لا تأتيك استطاعنا وعافنا وقعنا وكلنا سكنا يا أهل المسلمين لا تأتيك استطاعنا وعافنا وقعنا وكلنا سكنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita bersama Habib Abdurrahman bin Taufik bin Sahab dan Ketua Majelis Wakil Hadar Mengkawal Palembang, yang mana pada musawarah berhidayah ini adalah cabang ketiga dari majelis tersebut, yaitu Habib Arham Abdul Hamid. Semoga beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam juang dakwahnya, amin ya rabbal alamin, dan dilancarkan semua hajat-hajatnya dan segala urusannya ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula para tamu yang jauh, jamaah dari Majelis Al-Haddad, remaja-remaja musola, dan bapak ibu sekalian yang kami hormati dan yang kami muliakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami sekalian. Adapun kajian pada malam seperti biasanya setiap malam Jumat awal bulan, kajian kita terus berjalan, dan yang mana bulan kemarin kita libur, maka alhamdulillah kita dipertemukan kembali karena kita bukan karena kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita mempersingkat waktu, kita langsung kita haturkan untuk guru kita bersama Habib Abdurrahman bin Taufik bin Sahab Ta'ala Ibatul Masjura Muhammad. لا وسوس على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa amman wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
نوينا تعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله ابتغاء وجهه وقربه ومرضاته وثوابه ونواه كما نوى السلف الصالح وآباؤنا وأسلافنا. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وذهنيا وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di malam yang mulia, di acara yang mulia, di malam Jumat yang mana dianjurkan kita untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada malam-malam yang lain. Dan begitu juga kita di dalam acara yang mulia, dalam acara membaca zikir-zikir, salah satu zikir yang dirangkum oleh Imam Haddad, ulama di zaman dahulu sampai sekarang kitabnya banyak dibaca di pondok-pondok pesantren, baik itu di pondok para habaib ataupun pondok para kiai, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semoga apa yang kita baca diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki isi hati kita, dan mendekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan sering salam junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati saudara dan bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjuti kajian kita seperti biasa bulanan di dalam kitab Taqrir Al-Asadidah yang dirangkum, yang dibikin, dicetak oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit Allah umurhu sehat wal afiyah. Allah manjangkan umur beliau masih hidup berada di kota Madinah, ya, di Arab Saudi. Aslinya orang Indonesia, iman yang kuat sehingga dia belajar di sana dan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dan beliau sehatkan selalu, panjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga kitab-kitab beliau ini dipakai di pondok-pondok pesantren, baik itu pondok yang dari pondok habaib ataupun pondok para kiai. Bahkan pun banyak juga kitab-kitabnya beliau ini dibaca oleh kalangan-kalangan para ustadz, para kiai. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di depan itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yaitu orang yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Tidak harus dengan berpidato ataupun tidak harus dia mengajar. Berdakwah itu macam-macam. Tidak harus orang itu sebagai mubalik baru bisa kita katakan dakwah, baru kita bisa katakan penceramah aja yang bisa, kita tidak bisa berdakwah. Tidak, salah. Kita bisa berdakwah. Semalam dikatakan oleh Guru Al-Bagir, beberapa malam juga saya sudah sempat dengan beliau, Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, mengasuh pondok pesantren Ubat Muhibbin Bung Nasako. Dia menggambarkan tentang ada seseorang nginep di salah satu rumah seseorang. Tengah malam bangun. Jam 2 malam. Dan tuan rumah itu orang ini mandi. Dan tuan rumah bingung, mandi apa? Bagi-bagilah subuh. Obat rumah sehat seger itu sebelum subuh mandi. Iya, sebelum subuh mandi. Itu obat sehat atas 80 tahun badan masih sehat. Itu tanya kan kadang-kadang saya dapat ilmu, emak duduk sama ulama itu yang membuat badan sehat itu mandi sebelum subuh. Kalau kita kan sebelum subuh waya
bangun. Biasanya kayak wudu jam 6. Lapang. Ini mandi. Ini mandi jam subuh. Tuan rumahnya kau udah masuk subuh ini mungkin. Ayo tuan rumah tu be wudu sholat juga. Ngapa? Sebab ada orang mandi ni mengajarkan ibaratnya mengajarkan dakwah menganguni tuan rumah untuk melakukan ibadah. Padahal tidak ceramah. Dengan bunyi banyu dia mandi itu terbangun tuan rumah. Oh, dah masuk subuh, sholat subuh. Padahal belum waktu subuh. Ketika dia waktu subuh bangun lagi dengan azan terbangun. Tadi sholat apa? Sholat malu. Nah ini namanya dakwah. Dengan tingkah fi'il kita, perbuatan kita, itu juga sudah bisa kita berdakwah. Jadi tidak harus kita ceramah, tidak harus kita mengajar. Apa yang kita dapatkan pun dapat kita ajarkan kepada keluarga kita, itu juga sudah dikatakan berdakwah. Karena kita lah yang dikatakan khairun nas anfa'uhum. Baik-baik manusia yaitu yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lain, walaupun kita sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir. Walaupun tetap mengalir, ya itulah manfaatnya luar biasa. Mengajak pada kebaikan, ayo kita sholat berjamaah, ayo kita hadir majlis taklim. Kita meninggal orang tadi terus menerus masih terus ngajak orang lain. Nah ini pahalanya luar biasa. Ini tidak terputus. Walaupun kita sudah meninggal, pahala tetap kita dapatkan. Apalagi pahala hudurul majalis, hudur sholat berjamaah, pahalanya luar biasa. Nah ada juga yang paham bahwa syarun nas, borongnya manusia yang selalu ngajak kepada keburukan kepada manusia. Ngajak pergi diskotik, akhirnya pelok orang lain, ngajak sikok, nah ngaling dosa beliau. Ada juga orang yang macam ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dijauhi dari perkara yang Allah. Nah, ma'asyiral ikhwan wal akhawat wal aba wal ummahat, kita di sini akan mengkaji lanjutan dalam kitab fikih kita karena kita sebulan sekali. Di sini kita akan membahas masalah kebersihan di dalam anggota tubuh kita. Ada sesuatu yang harus kita bersihkan di dalam anggota tubuh kita. Selaku umat Islam, Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang kebersihan. Ya, bukan hanya para dokter. Zaman Rasulullah itu sudah mengajarkan kepada kita kebersihan dalam anggota tubuh kita. Nah ini yang pertama diajarkan oleh Rasulullah SAW itu mengenai masalah siwak. Mungkin di antara kita sudah tahu siwak ataupun belum tahu siwak. Mungkin saya ini ada siwaknya yang kecil. Nah ini namanya kayu siwak. Ini misalnya kalau kita beli mungkin 5.000 atau 10.000. Ya, ini manfaatnya kalau dalam segi bahasa siwak itu adalah sesuatu yang keras. Berarti tidak harus kayu siwak. Kayu apa ini namanya? Pintu apa? Palang ini kalau gosok di gigi tidak apa. Kalau galak, niatnya mati niat tertentu juga. Itu siap. Boleh. Intinya dalam segi lugah itu sesuatu yang tapi kalau dalam segi syariat, sesuatu menggosok gigi dan sekitarnya dengan sesuatu yang keras, yaitu yang dimaksud sih embal-embal kata siwak, sholat siwak mana ada tinggal pintu gosok giginya tidak apa, tidak apa. Kalau enggak namanya itu siwak. Nah kita ini kadang tidak cinta dengan seseorang. Kalau kita belum kenal, kita ini tidak bakal cinta dengan seseorang kalau kita belum kenal. Ibaratnya ini bebo, aduh minta anak kita, aku belum tahu budak ini. Berani ya. Lain kalau zaman sekarang walaupun tidak tahu kayu duit diterima tuh ada. Ini nih kita tidak mungkin cinta kalau sesuatu itu belum kita ketahui. Nah, kita ketahui. Siwa ini mungkin kita belum cinta, mungkin diibaratkan dibilang cinta karena perintah Nabi. Sunnahnya Nabi. Tapi kita harus tahu dulu yang bisa mengakibatkan cinta kita ini, kita harus tahu ya hadis ini. Semoga kita tambah cinta dan bisa kita amalkan. Disebutkan di dalam hadis Nabi itu, anin Nabi SAW annahu qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kata Rasulullah, jika tidak memberatkan
jika tidak membenarkan atas umatku, kata Rasulullah, aku perintahkan mereka semuanya pakai siwak setiap kali untuk sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah ataupun sholat jenazah. Dianjurkan kita siwak. Itu kata Nabi, kalau kita perhatikan di dalam makna asyukko, itu Nabi itu kasihan sama kita. Jangan sampai berat gitu. Kalau kata kasihan ini bisa pakai wajib ini siwak. Wajib. Ini belas kasihnya Nabi Muhammad SAW seperti sholat tarawih. Sholat tarawih itu kalau tidak karena Nabi jadi wajib. Nabi beberapa malam melakukan sholat tarawih 2 malam, 3 malam, tapi Nabi setelah itu sholat di rumah. Sholat di rumah. Sehingga para sahabat menunggu di masjid, mana Nabi sholat tarawih atau tidak ini? Nabi melihat, Nabi tahu, tapi Nabi takut ada perintah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada Nabi Muhammad sholat tarawih ini wajib. Mati loh. Habis makan buka, sholat tarawih itu malam tamu 3 sampai 10 semangat. 11 bocor hilang dulu. Paling datang ke musholanya sholat lah juga. Nak lahir kau melok bete mungkin. Atau tidak di awal tengah-tengahnya lewat dulu, ngobrol dulu. Baru nak akhir tarawih tinggal bukan melok lagi. Ini kalau bukan karena Nabi, jadi wajib gitu lah. Allah Muhammad wa alaihi wasallam. Jadi walhasil sawal biasanya kecintaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya setiap sholat, setiap kita wudu pun dianjurkan kita bersiwak ataupun melakukan hal-hal yang baik. Karena zaman dahulu itu tidak kate sikat gigi, tidak kate. Ada sahabat Nabi ngomong pakai sikat gigi Pepsodent ibaratkan ciptaden, tidak kate. Oh sahabat Umar bin Khattab pakai sikat giginya Pepsodent. Sahabat Sayyidina Utsman pakai sikat giginya Ciptaden, tidak kate. Tapi siwak. Dia pakai siwak yang dia pakai. Semuanya sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siwak matharatun lil fammi, mardatun lirabbi, wa madlatun lil basar. Siwak ini mensucikan mulut, membersihkan mulut, dan salah satu jalan ridhonya Allah dan menajamkan pandangan mata. Nah, kalau sakit itu supaya tidak kena sakit mata, sakit ini, baiklah selalulah dia pakai siwak. Itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ngaji Quran kita bersiwak, setiap kita nak makan pun bersiwak, nak tidur bersiwak. Makanya orang dahulu itu setiap tempat itu dia letakkan posisi tidur, di kamar mandi, untuk sholat, nak keluar rumah pakai siwak terus. Untuk melakukan yang baik dia pakai siwak. Mungkinnya sekarang ini dianjurkan mau siwak lagi murah, mau jualan ini sosen paling 12 ekor 30.000 atau 35.000. Taruh di setiap rumah siwak. Pahalanya besar, pahalanya luar biasa. Dikatakan juga oleh Nabi Muhammad SAW, Rok'atani bisiwak khairun min sab'ina ram'ah bighairi siwak. Orang yang bersiwak 2 rakaat, orang melakukan sholat dengan siwak lebih baik daripada orang yang sholat 70 rakaat dengan tanpa bersiwak. Ini fadilah yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan pula oleh Nabi Muhammad SAW, fadlus sholat bisiwak ala sholat bighairi siwak sab'ina dhifan. Dikatakan fadilah orang yang sholat dengan pakai siwak, dia sholat pakai siwak. Dengan sholat orang yang tidak pakai siwak itu pahalanya 70 kali lipat uang yang melakukan sholat pakai siwak. Nah inilah yang bisa membuatkan mungkin kita cinta. Mungkin kalau kita sudah dengar hadis Nabi ini, mungkin mau nambah cinta lagi dengan pakai siwak. Nah sekarang kita akan membahas selanjutnya fawaidu siwak. Faedah siwak. Faedah siwak ini sangat banyak. Di antaranya kefasihan di dalam berbicara. Ya, fasihan dalam berbicara. Mungkin tak nyebut ngomong huruf A atau ba, ta, ja, ha, pakai siwak pula. Apa nak kita yang minum sebelah pakai siwak panjang. Walakal, muat ke akal.
wal hebet dan kuatir hafalan. Wa yahabdul basar dan najamkan pandangan, wa yusahil nazar dipermudahkan itu kedua dalam sakratul maut. Ya, ketika sakratul maut udah gitu, ucap kalimat la ilaha illallah. Bagi wong yang mengamalkan wa yurhibul qulub. Bikin musuh takut. Kok bisa bikin musuh takut? Dulu ada cerita di dalam salah satu peperangan dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab kalau tidak salah. Itu Sayyidina Umar bin Khattab nak lakukan sholat. Sahabat lagi sholat kumpul, terus Sayyidina Umar ngomong, pakai siwa. Maka ngeluarin loh, sahabat tadi pakai siwa. Namun yang mau pegang wong kafir ini nak nengok taktik. Namun perang nak nengok taktik, ngintip wong kafir ini. Ngintip keadaan Islam. Ternyata pas yang ngintip, dia lagi pakai siwa, sahabat Nabi. Lagi pakai si, wong kafir ini makan kayu, sahabat Nabi. Itu nih daging. Saya ini kayu makan, apalagi daging. Takut musuh dari wong kafir. Mondol. Mondol. Bingung apa sahabat Nabi makan kayu, apalagi kita ni tak mati daging itu makan. Katanya mondol. Wa yurhibun. Bisa membuat takut itu musuh. Nah kalau sekarang kata kita makin siwak mungkin menjahat, mungkin mengeman, mungkin apalagi wong yang nakal dengan kita mungkin berani. Mungkin apa dinjuk wibawa oleh Rasulullah SAW dengan mengamalkan sunnah. Wa yudha'iful ajr, diberikan pahala yang berlipat-lipat. Wa yubti'us syaibah, melambat tumbuh nyumbat. Kalau pengen lambat tumbuh nyumbat, banyak-banyak pengen siwak. Bersih. Wa yutayyib rahital fami. Apa? Mewangikan bau mulut. Menghilangkan gigi kuning, menguatkan gusi, lengkap. Itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menghilangi penyakit pening. Kalau sakit pening pakai siwak. Tidak kalau sakit pening pakai siwak juga. Sakit kepala, pakai siwak. Sakit perut, supaya sakit pakai siwak. Dianjurkan. Itu pahalanya faedah bagi orang yang bersih. Ma'asyiral hadirin, hadirat wal ikhwan wal akhawat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah SWT. Sekarang kita bahas hukumnya. Hukum siwak. Hukum siwak kita bahas. Di sini hukum siwak ada 5. Ada 5. Pertama wajib, kedua sunnah, ketiga mubah, keempat makruh, kelima haram. Yang pertama wajib, dikatakan wajib kita pakai siwak idza tawaqqafat alaihi izalatun najasah. Kalau terdapat di dalam di mulut kita ni sesuatu yang najis, maka kita wajib pakai siwak. Kalau memang nak kata alat lain zaman Nabi, jadi mereka pakai siwak. Atau bau mulut yang sangat, mungkin habis makan apa? Bau makan bau teh mungkin, jengkol mungkin ayam juga saya pikir sialan rekod tu tersebut terus. Mungkin ayam ibarat tadi lah, musuh ibarat tadi. Ni makan siwak. Dianjurkan makan siwak. Kenapa? Kalau dia nak melakukan solat Jumat, bau mulut wajib dia pakai siwak. Kamu kaki nganggung solat Jumat. Mulut jadi solat Jumat tidak kuat lagi, batal tidak tidak uzur. Jadi walazen wajib dia pakai siwak. Kalau bau mulutnya sah. Tidak tak kata. Ya, tidak Jumatan. Begitu juga solat yang dinadai, tak bisa dibuat. Umpama solat nazar, nak solat zuhur berjamaah di masjid atau di musala itu. Bau mulut habis makan. Wajib dia pakai siwak. Wajib. Dan yang hukum yang asli siwak ini sunnah. Hukumnya sunnah. Ini yang ditekankan. Setiap waktu dianjurkan untuk bersiwak. Ketika wudu, ketika sholat, ketika kita baca kitab, ketika kita baca maulid, mungkin tahlil, hadis, Al-Quran, masuk rumah, nak tidur, bangun tidur, ketika bau mulut ini agak berubah, diwasunahkan kita pakai siwak. Karena Siti Aisyah radhiyallahu taala anha itu bersabda,
annaha qalat, kata Siti Aisyah, sesungguhnya aku ni berkata Siti Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersiwak, kata Siti Aisyah. Fayu'tini siwak, maka Nabi setelah siwak itu memberikan sama aku siwaknya tadi, minyaknya sama aku, li'aslahu, untuk aku cuci. Seorang menjawab untuk siwak tadi dicuci. Wa abda'u bi, tapi aku pakai dulu, kata Siti Aisyah. Baru aku pakai untuk siwak, kemudian aku cuci dan kemudian aku siratkan. Nah, ini dalil menunjukkan ngemek barokah itu bisa baik. Boleh. Kadang-kadang kan digunakan mek barokah ulama, mek barokah kiai. Wah, repot ngaku ziarah ke Madinah, barokah apa dia. Ini sudah diajarkan dulu oleh Siti Aisyah, oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kan orang umrohnya kan haji baik, ngaku ke Madinah. Jauh Nabi, jauh sahabat Ustaz. Bukan. Ini kadang-kadang ada yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah. Dan terus juga hukum yang makruh bagi orang yang berpuasa. Wong yang puasa itu kalau sudah masuk waktu zuhur tidak boleh lagi untuk dia bersiwak. Tidak boleh lagi untuk dia bersiwak. Tapi menurut pendapat Imam An-Nawawi tidak makruh. Tidak makruh. Yang penting jangan sampai tertelan. Contohnya yang bisa membuatkan batal. Pakai siwak siang hari, Imam An-Nawawi tidak makruh. Dia pakai, terus dia keluar siwaknya tadi, pakai lagi. Air ludah yang ada di sini masuk lagi dalam mulutnya, dia telan batal. Ulang lagi. Dia pakai siwak dewek tak usah gigi ya. Kalau dia punya siwak air ludah gitu dewek, tak. Pakai. Keluarin pakainya lagi. Telannya. Air ludah tadi tercampur sudah. Bau. Nah, jadi walhasil menurut pendapat yang kuat Imam Syafi'i diusahakan kalau sudah masuknya waktu zuhur jangan siwak lagi. Kan juga sebelum waktu zuhur juga boleh, tapi hati-hati bisa membatalkan puasa kalau caranya semacam dah. Nah, juga ada juga hukumnya khilaful aula. Khilaful aula ini lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Macam mana maksud lebih baik ditinggalkan? Makai siwak punya orang lain tanpa izin. Contoh, Ustaz Dadang di sini. Mau siwak, Ustaz tadi ngajak siwak tadi. Pakai boleh. Belum izin. Belum izin. Ya, disiwak ghairihi. Dengan siwak benar. Pakai siwak orang lain dengan ridha, Ustaz Dadang, ada pinjam siwaknya. Dipinjam ya Ustaz Dadang. Lebih baik ditinggalkan, kecuali dia tadi ditabaruk mungkin Ustaz Dadang dari Ustaz, mungkin boleh gitu, minta tabaruk lah Ustaz Dadang. Tapi kalau orang yang biasa jangan. Tapi kalau kita punya orang tua, punya orang tua baik tidak apa, lebih hebat daripada ulama orang tua tadi. Iya, kalau doa itu minta paling utama itu doanya orang tua, timbang doanya seorang ustaz. Jadi kalau berhasil itu dikuncinya di orang tua. Kunci keberhasilan itu di orang tua. Nah, yang haram ni pakai siwak orang lain dengan tanpa izin. Ada siwak kapal sini, siapa lah, Ustaz Dadang pakai apa? Pakai tidak kata izinnya. Ini dikatakan hukumnya Nama masyarakat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mahaluhu fil wudu. Kapan waktunya kita pakai siwak ketika wudu dan ketika mandi? Ketika wudu dan ketika mandi kapan kita pakai siwak? Dikatakan oleh Imam Rabi tempatnya sebelum cuci kedua tangan. Sebelum cuci kedua tangan. Pakai siwak dulu baru cuci kedua tangan. Kalau menurut Imam Rabi. Tapi tetap dengan niat nawatul istiaq. Kalau baca aku niat bersiwak. Terus kalau menurut Ibnu Hajar setelah cuci dua telapak tangan. Ibnu Hajar jadi terserah kita nak ngamal setelah belum cuci kedua tangan, telapak tangan atau sesudah telapak tangan terserah. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Taala, sebentar lagi sedikit lagi anggung martabat siwak, marotibus siwak. Yang pertama kayu apa yang kita harus kita pakai, yaitu yang pertama kayu arok yang semacam ini ya, enggak jual.
kayu Arab. Kalau tidak kate boleh juga dengan kayu pelepah pohon kurma. Pelepah pohon kurma juga. Boleh juga kayu zaitun. Boleh. Keempat, boleh juga setiap kayu yang wangi. Yang wangi kecuali kayu raihan. Karena di sini tidak boleh kalau kayu raihan yang wangi karena menyebabkan juzam, penyakit. Yang kelima, kemudian sisa-sisa kayu apapun terserah, nak wangi, nak tidak, inti tidak najis. Nak kayu pintu, umpamanya kayu delo, kayu untuk membantu sholat ini tidak boleh. Kalau nak tinggal sholat. Caranya mana? Kita Pak. Caranya bersiwak itu dimulai memegang kayu siwak tadi. Hansel ya duduk kelingking tangan kanan ini kita taruh pojok sini siwak. Ya, di pojok kaki, pojok jari kelingking tangan kanan. Jari manis, jari tengah, jari telunjuk tengkem bawah. Jari jempol kita taruh di sini. Kita pakai ini cara megang siwak. Ya. Cara megang siwak. Terus bagaimana pemakaiannya? Seperti angkol 8. Kalau kita ambil dari sebelah kanan ini, dari ujung ke bawah, naik lagi, putar ke bawah, naik lagi, angkol 8. Dari ujung ke bawah, naik lagi, ujung angkol 8. Terakhir lagi 2 kali kita jadi. Kita semacam kayak itu. Semacam diri. Itu sungai cara memakai siwak. Itu dianjur Rasulullah kayu batis. Nah, kalau tidak semacam itu jangan loh. Seandainya tidak baca aku megang jari ini, baca megang jari tidak apa-apa. Intinya tangan kanan. Kalau aku tidak baca cara cak ini, bisa cak ini tidak apa-apa. Penting diniatkan. Penting kita niat ke siwak. Nah, jadi walhasil wal aba wal ummahat wal ikhwan wal akhwat. Jadi siwak tadi sunnahnya tidak boleh maksudnya jangan terlalu panjang dari 1 shibir. 1 kilat. Ini tak panjang tidak panjang belum. Dan tidak boleh kurang dari 4 jari. 4 jari. Lebih. Hasilnya lebih. Nah, coba ini sudah dikatakan boleh kayu siwak kita pakai. Kalau kurang dari 4 jari atau lebih kayu siwak tidak disunahkan itu. Tapi jangan pakai sunnah. Tapi siwaknya itu tidak dapat sunnah. Jadi kalau kita hitung, bersiwaknya baik sunnah walaupun tidak caranya tidak sesuai Nabi. Megang aja ini. Dapat pahala siwaknya. Apalagi dia dengan cara Nabi. Lebih berapa lagi? Bahkan kayu sesuai dengan diajarkan Nabi. Pasti banyak pahala di situ kan. Terletaknya banyak. Inilah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat masalah siwak. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, perlu ya masalah siwak ataupun di dalam pembahasan yang lain. Sebenarnya di sini akan kita lanjutin masalah makin minyak wangi, makin cara membersihkan ketiak, membersihkan kemaluan, membersihkan kuku. Sebenarnya kalau nak dibahas masih 30 menit lagi, nanti terserah kamu. Tapi terserah. Nak dilanjut ke jari, nak kita istirahat pun ya jadi. Kalau nak bertanya foto dulu, kalau tidak ada kita serahkan sama kamu. Nak dilanjut jadi, nak di istirahat pun ya jadi. Masya Allah hadirin.
Gati. Catat. Kalau ada gati Catat. ada. Apa Ada. ini? Ada. Belum. Apa tanya apa? Ada. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada gati ada permintaan Al-Fatihah untuk murid dari Sayyid Muhammad bin Abdul Al-Maliki yang belajar yang asli dari kota Tegal. Lama ada Allah Habib Qahir bin Abdullah Al-Kaf. Ini Sayyid Muhammad Al-Maliki Mekah. Guru besar di Pulau Jawa. Mudah-mudahan kita kirimkan Fatihah untuk dia. Fatihah Allah Habib Allah Al-Qahir bin Abdullah Al-Kaf. Alhamdulillah warhamhu. Muslimin amma ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna dinana tarafna wa ahlana asrafna ala ma asrafna fatub alaina tawba taghsil kulli halba wastur lana awati wa amin awati waghfir li walidina rabbi wa مولودنا والآل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين رب أسماء وتوكل لنا لا باكتساب منا بالمصطفى كل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عند ذاك الشرب والحمد